نے آج عمران خان کی کال پر یہ جم غفیر، یہ اگر ہم کوئی زیادہ انتظامات کرتے تو شاید یہ ایک تاریخی اجتماع ہوتا، لیکن اللہ کے حکم سے راول پنڈی کا بچہ بچہ اپنے فلسطینی اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ساتھ کھڑا ہے اور ساتھ کھڑا ہے جی۔ اور آج چین کے ساتھ بھی، ملک صاحب آ گئے، چین کے ساتھ بھی ہمارے 70 سال کے تعلقات کا ایک بہت بڑا دن ہے، اور ایسا بڑا دن ہے کہ 70 سال بعد چین سے ہماری دوستی ایک نئے رنگ میں ڈھلنے جا رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ جلد بڑی، کل میری تفصیلی ملاقات ہوئی ہے چیف منسٹر صاحب سے، اور ہفتے میں ایک دن اب لاہور بھی آپ کے مسائل کے لیے جلد ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے کہ نالا لئی کا افتتاح بھی کرنے جا رہے ہیں، اور ایک تاریخی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور عثمان بزدار نے جس طرح راولپنڈی کے مسائل میں دلچسپی لی ہے، ایک تیسری یونیورسٹی کا افتتاح کرنے بھی وہ آ رہے ہیں۔ میں آج سیاست میں مختصر ترین بات جو کرنا چاہتا ہوں، مجھے احساس ہے کہ اس گرمی میں آپ لوگ کھڑے ہیں اور عوام کا ایک ٹھاٹھا مارتا ہوا سمندر ہے، اور میں تمام میڈیا کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ جس طرح میڈیا نے فلسطین کی کوریج دی ہے، جس طرح اسرائیل کے ظلم و ستم کو للکارا گیا ہے، جس طرح میڈیا نے پاکستان کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کیا ہے، مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ ایک دن مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین حل ہو کر رہے گا اللہ کے حکم سے۔ اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ لال حویلی کا کشمیر کے لال چوک سے اور فلسطین کی جدوجہد آزادی سے کیا تعلق ہے۔ ہم نے ہر وقت ظلم کے خلاف ایک تحریک چلائی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی بستا ہے، اس کا چاہے عقیدہ کچھ کیوں نہ ہو، وہ سنی ہو، وہ شیعہ ہو، وہ وہابی ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ کوئی مکتبہ فکر کا کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کا علم بلند رکھتا ہے اور بلند رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم عاشق رسول ہیں، اور اللہ کی نبوت کا اور ختم نبوت کا جو بیڑا لال حویلی نے اٹھایا پاکستان میں، اس کی کوئی مثال نہیں بنتی۔ انشاءاللہ تعالی وقت آنے پر ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم غلام رسول ہیں، اور غلام رسول کو فرض ہے کہ وہ فلسطین اور کشمیر کی آزادی کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ اور ہم عمران خان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے آج کال دی۔ آج فلسطینیوں کی حمایت میں جس طرح عمران خان نے کال دی، میں چاہتا تو ایک لمبی تقریر کرتا، لیکن سخت گرمی ہے۔ میں راشد شفیق صاحب کو کہوں گا، اور بابر صاحب اور دوسرے قائدین اور حضرت صاحب اور ہمارے مولانا صاحب جن کو ساتھ لینا ہے، اب وہ جلوس تیار کریں، اور یہ جلوس ایک ریلی کی شکل میں یہاں سے ہو کر واپس لال حویلی آئے گا۔ میں آپ کا منتظر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ بھی اندر آ جائیں تاکہ فوٹو میں ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جلدی آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے۔ ہم ایک ہیں، راولپنڈی ایک ہے۔ جو بھی پنڈی والا ہے اس کا جس پارٹی سے مرضی تعلق ہے، ہم فلسطین اور کشمیر کی آزادی کے لیے ایک ہیں اور انشاءاللہ ایک رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سب بیٹھے ہیں اور ہم چلے بیٹھ کے پہلے گاڑی آگے ساتھ جائے گی آپ کی۔ چلیں جی، راشد شفیق صاحب جس کو ساتھ لینا لے لیں، اس گاڑی کے اوپر ڈالے کے اوپر بیٹھ جائیں۔ یعقوب صاحب تسی تھلے آ جاؤ، باقی مؤذن لوگ تسی نا VIP بڑھو ذرا۔ یہ ایک چھوٹا چکر لگا کے آ گیا، وہ ایک بڑا جلوس اور آ گیا ہے۔ جاوید قریشی اوپر
चौक से सब्जी मंडी की तरफ जुलूस लेके जाएंगे और 2 मिनट पे वापसी पे इख्तिताम पजीर होगी ये रैली। एक और बड़ा जुलूस 2 मिनट ठहर जाओ मतीउल्ला। लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग पीछे से। चले राशिद को कहो ना ऊपर बैठ जाए बीच में, जिसने बैठ ये आगे कर लें गाड़ी। उसी बाइक से मलक नमान साहब और उनके साथियों को छाव में पीछे कोई ना रहे, चले आगे चलें जी, कुर्सियों से उठे। आप आने वाले तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। रैली शुरू हो चुकी है, उठे नहीं उठे साथ से 1 मिनट ठहर जाए। काशिफ भट्ट साहब को खुशामदीद कहते हैं, आप रैली के साथ आगे आ जाएं। 1 मिनट ठहर जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद कुरैशी साहब। मलक नवाज अवान साहब और साथियों आस्ता 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 जुलूस आ रहे हैं बड़े पीछे। ये यहां क्यों बैठे हुए हैं लोग छांव में? भट्ट साहब उठो, ना लेकर आग में जरा ठहर जाओ भाई। वो पिछले जुलूस भी जल्दी आए, जरा आहिस्ता आहिस्ता जाओ यार, आहिस्ता आहिस्ता चलो भी चलो। नजीरजादा साहब और उनके रहने वाले साथियों को खुशामदीद कर। आज भी अगर सत्ती साहब को खुशामदीद कर। चलते चले आबद मोहम्मद निशान साहब, ये आगे माल होगा, सब्जी मंडी तक तो चले ना सारे लोग। आबद मुगल साहब मेहरबानी, आहिस्ता चलो यार, आहिस्ता चलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसा करें? साढ़े 3 की 5:45 बजे मीटिंग। लोग तैयारी आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चले, साथ में जहाँ जुलूस छोटा आ जाए। आज भी हमारे 70 साल के तल्लकात का एक बहुत बड़ा दिन है, और ऐसा बड़ा दिन है कि 70 साल बाद चीन से हमारी दोस्ती एक नए रंग में ढलने जा रही है। और मेरे भाइयों, आप जल्द बड़ी, कल मेरी तफसीली मुलाकात हुई है चीफ मिनिस्टर साहब से, और हफ्ते में मैं लाहौर भी आपके मसाइल के लिए जल्द हम इंशाअल्लाह ताला आप सुनेंगे कि नाला लई का इफ्तिताह भी करने जा रहे हैं, और एक तारीखी फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला। और उस्मान बुज़दार ने जिस तरह रावलपिंडी के मसाइल में दिलचस्पी ली है, एक तीसरी यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करने भी वो आ रहे हैं। मैं आज सियासत में मुख्तसर तरीन बात जो करना चाहता हूं, मुझे एहसास है कि इस गर्मी में आप लोग खड़े हैं और आवाम का एक ठाठा मारता हुआ समंदर है। और मैं तमाम मीडिया को भी सलाम पेश करता हूं, जिस तरह मीडिया ने फलस्तीन की कवरेज दी है, जिस तरह इसराइल के जुल्म और सितम को ललकारा गया है, जिस तरह मीडिया ने पाकिस्तान के अंदर एक नया जज्बा पैदा किया है, मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि एक दिन मसला कश्मीर और मसला फलस्तीन हल होकर रहेगा अल्लाह के हुक्म से। और सारी दुनिया को पता है कि लाल हवेली का कश्मीर के लाल चौक से और फलस्तीन की जद्दोजहद आज़ादी से क्या ताल्लुक है। हमने हर वक्त जुल्म के खिलाफ एक तहरीक चलाई है। हमारा ईमान है कि मुसलमान जहां कहीं भी बसता है, उसका चाहे अकीदा कुछ क्यों ना हो, वो सुन्नी हो, वो शिया हो, वो वहाबी हो, वो अहले हदीस हो, वो कोई मकतबा फिक्र का क्यों ना हो, अल्लाह और उसके रसूल का अलम बुलंद रखता है और बुलंद रखेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम आशिक़े रसूल हैं, और अल्लाह की नबूवत का और ख़त्म नबूवत का जो बेड़ा लाल हवेली ने उठाया पाकिस्तान में, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पर हम साबित करें, ये
साबित करेंगे कि हम गुलाम रसूल हैं और गुलाम रसूल पे फर्ज है कि वो फलस्तीन और कश्मीर की आज़ादी के लिए हर वक्त तैयार रहें। और हम इमरान खान के मशकूर हैं कि उन्होंने आज कॉल दी। आज फ़लस्तीनियों की हमायत में जिस तरह इमरान खान ने कॉल दी, मैं चाहता तो एक लंबी तकरीर करता, लेकिन सख्त गर्मी है। मैं राशिद शफीक साहब को कहूँगा और बाबर साहब और दूसरे कायदीन और हजरत साहब और हमारे मौलाना साहब जिन जिन को साथ लेना है, अब वो जुलूस तैयार करें और ये जुलूस एक रैली की शक्ल में यहाँ से होकर वापस लाल हवेली आएगा। मैं आपका मुंतज़िर हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो।